welcome back again to the virtual lecture series of Environment Conservation and Hazard Management. Today is our lecture number 7 and I am Krishna Panchal from Civil Department. Let's go through the lecture. Okay, in first we will see what we have gone through previous lecture. Okay, in lecture number 6 we have studied ecology, ecosystem, food chain and food web. Okay, what are the different kinds of food chain and food web available in our ecosystem? Okay, and what is ecology and ecosystem we have already discussed. Okay, in this lecture we will study environmental pollution and its causes. Okay, different kinds of environmental pollution and what are its causes, also the reasons for pollution. Okay, and different kind of pollutions where it includes solid waste pollution, water and air pollution. Okay, let's start our lecture. Our unit is 1, ecology and environment. First let's see environmental pollution and its causes. Okay, environment pollution કયા કયા હોય છે અને એના main causes એટલે કે એના કારણો કયા છે જેના કારણે environment pollution થાય છે. Okay, the pollution, પહેલા તો term આપણે define કરીએ તો કે what is pollution. Pollution is defined as mixing of contaminants which have adverse effects on human beings, animals, birds, forests, plants, trees, like biotic components of ecology. These are the biotic components of ecology. Animals, human being, okay, they are being affected by mixing contaminants into environment, different components of environment such as water, land, air. Okay, પોલ્યુશન કોને કહેવાય તો કે મિક્સિંગ ઓફ કન્ટામિનેટ્સ એટલે કે દૂષણો જે છે એ મિક્સ થાય છે એન્વાયરમેન્ટની અંદર અને એડવર્સ ઇફેક્ટ એની આવે છે હ્યુમન બીંગ્સ એટલે કે આપણી પર, એનિમલ્સ પર, બર્ડ્સ પર, ઓલ્સો ફોરેસ્ટ હોય કે પ્લાન્ટ્સ હોય, ટ્રીઝ હોય, એવા બાયોટિક કોમ્પોનન્ટ્સ તો છે જ, પ્લસ અબાયોટિક કોમ્પોનન્ટ્સ લાઈક surfaces of any મોન્યુમેન્ટ્સ. ઓકે, મોન્યુમેન્ટ્સની સરફેસીસ જેમ કે તાજમહેલની વાત કરીએ તો એને પણ કન્ટામિનેશનના કારણે એની પર એડવર્સ ઇફેક્ટ થયેલી છે. તો આપણા જે વારસાગત નમૂના છે બરાબર એની પર પણ એની ઇફેક્ટ જોવા મળે છે પોલ્યુશનની. Pollution is harmful for all living units as they are living on the land or inside the sea. બરાબર, ગમે ત્યાં રહેતા હોય તો બંને રીતે એમને પોલ્યુશન તો adverse effect કરે છે. So first there are two basic reasons for pollution. કે કયા કયા reasons થી pollution થાય છે. The first one is natural causes pollution. Okay, કે natural causes એટલે કોને કહીશું આપણે, natural એટલે કે naturally being થતા હોય, affect થતા હોય એવા. તો તમને ખ્યાલ હશે કે volcanic છે eruptions બરાબર, કે જેના કારણે લાવા જે છે એ હવામાં આવે છે બરાબર. તો એટમોસ્ફિયરમાં શું થાય છે, કન્ટામિનેશન ઓફ ગેસીસ થાય છે જેમ કે SO2, CO2 એ બધા ગેસીસ રિલીઝ થાય છે just due to volcanic eruptions. Okay, so which is natural causes of pollution. The second one is man-made cause. Okay, we know કે every pollution is generated by us. So man-made pollutants, the different industries we have established, the urbanizations. Okay, these are the main causing of pollution કે જેના કારણે pollution થતું હોય છે. જેમ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા છે, અર્બનાઇઝેશન થયું છે એના કારણે, ગ્લોબલાઇઝેશન થયું છે એના કારણે પોલ્યુશન એ મેન મેડ છે. ડિટેલ્સમાં જોઈએ natural causes of pollution. When volcano is erupted, it produces large quantity of volcanic ash and smoke which enter into environment and cause pollution. As this type of pollution is due to natural causes, it is called natural pollution. Okay, as I have already told that when volcano is erupted, it produces large amount of volcanic ash and smoke which contaminates the atmosphere like air, land. Okay,
એ બધામાં એન્ટર થાય છે અને પોલ્યુશન કોઝ થાય છે. ઓકે, વોલ્કેનો એટલે શું કે જે લાવા જમીનની અંદર રહેલો છે, બરાબર, ભૂગર્ભમાં રહે છે, એ શું થાય છે, બહાર આવે છે. જ્યારે બહાર આવે છે એની આગના કારણે સ્મોક અને વોલ્કેનિક એશ જનરેટ થાય છે, બરાબર, જે હવામાં ઘણા લાંબા સમય સુધી રહે છે અને એના કારણે એની એડવર્સ ઇફેક્ટના કારણે પોલ્યુશન જનરેટ થાય છે. ઓકે, આ નેચરલ કોઝ છે એટલા માટે એને કહીશું નેચરલ ટાઈપ ઓફ પોલ્યુશન. Now the second one, man-made causes of pollution. This type of pollution is caused by human activities. The smokes containing carbon dioxide, sulfur dioxide, and water vapor coming out from power plants and industries are examples of man-made pollution. Toxic chemicals waste discharged into the land mass and water is a man-made pollution. Okay, શું કહેવા માંગે છે તો કે different human activities like industries contains smoke of carbon dioxide, sulfur dioxide, also containing water vapor coming from power plants. thermal power plants હોય કે nuclear power plants હોય, બરાબર, તેમાંથી જે water vapor જનરેટ થાય છે એ કેવી હશે તો કે મિસ્ટના ફોર્મમાં હશે, કે એનાથી આપણને જ્યારે એ હવામાં રહે છે ત્યારે આપણને આજુબાજુનું એટમોસ્ફિયર જોઈ શકાતું નથી, વિઝિબિલિટી એની લો થઈ જાય છે કન્ડિશનમાં. સો વોટર વેપર ઇઝ at some extent also a pollution. Toxic chemical waste discharged into landmass and water. Also, air is polluted by the gases and the land and water also get polluted by the chemical waste disposal. કે જે કેમિકલ વેસ્ટ ડિસ્પોઝલ કરીએ છીએ એના કારણે જમીનમાં અને પાણીમાં બંનેમાં પણ એનો રજકણો ઉતરે છે, જે મેન મેડ કોઝનો એક રીઝન છે. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ. ઓકે, હવે સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ પોલ્યુશન, જેમાં ફર્સ્ટ આપણે લઈએ છીએ સોલિડ વેસ્ટ પોલ્યુશન. તો પહેલા તો ટર્મ આવે વોટ ઇઝ સોલિડ વેસ્ટ. ઓકે, these are the different kinds of solid waste. We can see that the used plastic bags, બરાબર, plastic gloves, containers, okay, the domestic waste coming out from the residential industries, બરાબર, એ બધું શું છે સોલિડ વેસ્ટના ફોર્મમાં છે, which cannot be again utilized, બરાબર, જે યુટિલાઇઝ થતા નથી અને ક્યાં થાય છે, ડમ્પ થાય છે ડમ્પિંગ સાઇટ પર, એને કહીશું આપણે સોલિડ વેસ્ટ. ડિટેલમાં જોઈએ. Wastes are the material that are not needed and are not usable economically. With further processing, it may be in the form of solid, liquid, and gas. They originate from the human activities such as agricultural, industry, domestic activities, etc. Right? તો કે જે વેસ્ટ મટીરિયલ છે એ કેમાંથી જનરેટ થાય છે તો કે જનરેટ તો થઈ ગયું છે પણ એને આપણે યુટિલાઇઝ કરતા નથી અગેન, બરાબર, તે શું થાય છે વેસ્ટના ફોર્મમાં એ પડ્યું રહે છે, બરાબર, વિધાઉટ એની ફર્ધર પ્રોસેસિંગ. તો ઇટ મે બી ઇન ધ ફોર્મ ઓફ સોલિડ, લિક્વિડ એન્ડ ગેસ, ત્રણેય ફોર્મમાં હોઈ શકે છે. The originate from the human activities such as agricultural, industry and domestic activities. એગ્રીકલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝના કારણે પણ હોઈ શકે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ટિવિટીઝના કારણે પણ હોઈ શકે અને ડોમેસ્ટિક એટલે કે રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગ્સ છે એમાંથી પણ હોઈ શકે છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટલી overpopulation is a great factoring which influence the rise in pollution. Okay, the first cause of solid waste pollution is overpopulation. કે ઓવરપોપ્યુલેશન એટલે કે વસ્તી વધારાના કારણે પણ સોલિડ વેસ્ટ જનરેટ થાય છે. Second one is due to urbanization. Solid waste is an urban problem where people have the habit of using a variety of commodities and discharging them afterwards. Okay, different kinds of commodities એ લોકો યુઝ કરે છે અને પછી એને થ્રો બેક, બરાબર, યુઝ એન્ડ થ્રો જેવી મેથડ આપણે યુઝ કરીએ કે કોઈ પણ સિંગલ પ્લાસ્ટિક બેગ છે એને આપણે સેકન્ડ ટાઈમ યુઝ કર્યા વગર ડાયરેક્ટ એને ડમ્પ કરી દેતા હોય તો આપણે પણ એક પોલ્યુશન કરવામાં સાથ આપ્યો હોય એવું કહી શકીએ. In an affluent society, the per capita consumption is very high and people discard many items regularly, which increase solid waste to a large extent. Okay, in case of affluent society, બરાબર, એકબીજાના ઇન્ફ્લુઅન્સના કારણે શું કરે છે તો કે કન્ઝપ્શન વધારે રાખે છે
અને એની સામે એટલું ને એટલું જે શું કરે છે, ડિસ્ચાર્જ કરે છે, ડિસ્કાર્ડ કરે છે આઇટમ્સનું. સો મેની items can be discarded by the people which increases solid waste to a large extent. જે solid waste ને large extent માં generate કરે છે. Now, technology has changed the culture of using things. It is distinctly up. The fourth one is technology, which can be different kinds of electronic parts. Okay, the electronic gadgets we are using. One time we will use it, and after that we will throw it to the garbage. Okay, this kind of activities also causes solid waste pollutions. There is a shift in technology from the returnable packaging to નોન રિટર્નેબલ પેકેજિંગ. બરાબર, એમાં એક શિફ્ટિંગ હોય છે કે અમુક છે જે કેવા હોય છે, રિટર્નેબલ પેકેજિંગ હોય છે. જેમ કે આપણે જે મિલ્ક લાવીએ છીએ, બરાબર, મિલ્કની જે બેગ્સ હોય છે એ શું છે, આપણે રિટર્ન કરી શકીએ છીએ. એ જાતે જ ત્યાંથી જ એ લોકો પોતાની રીતે કલેક્ટ કરી લેતા હોય છે. પણ આપણે શું કરીએ છીએ, એને થ્રો કરી નાખીએ છીએ ડાયરેક્ટ ગાર્બેજમાં. બરાબર, એને રિસાયકલ કરવાનો ચાન્સ આપતા નથી, તો જેના કારણે એ વેસ્ટ તરીકે જનરેટ થાય છે. અને સમ કાઇન્ડ્સ આર લાઈક નોન રિટર્નેબલ. બરાબર, જેમાં આપણે રિટર્ન કરતા નથી. ઓકે, જેના કારણે પણ આપણું જે ટેકનોલોજીની એડવર્સ ઇફેક્ટ છે એમાં થાય છે. For example, the returnable glass container or bottles are being replaced by non-returnable cans, plastic containers, plastic bottles, etc. Since packaging materials like those made from plastic and biodegradable, they are largely responsible for causing solid waste pollution. Okay, we nowadays they have returnable glass containers instead of non-returnable cans, plastic containers, plastic bottles. Okay, એ બધાનો યુઝ કરીને આપણે શું કરીએ છીએ, વધારે ને વધારે સોલિડ વેસ્ટને જનરેટ કરતા હોઈએ છીએ. Various category of solid waste generated from any city are: the first one is domestic waste, second is municipal waste, third one is hospital waste. બરાબર, ડોમેસ્ટિક એટલે કે આપણા જે ઘરોમાંથી વેસ્ટ જાય છે એ. મ્યુનિસિપલ વેસ્ટ એટલે કે મ્યુનિસિપાલિટી થ્રુ જે ટ્રોલીઝ ને જે આવે છે, બરાબર, કાર્ટ્સ ને એના કારણે પણ જે ડમ્પિંગ સાઇટ પર વેસ્ટ જાય છે. હોસ્પિટલ વેસ્ટ જે અમુકમાં બાયોડિગ્રેડેબલ હોય છે અને નોન બાયોડિગ્રેડેબલ હોય છે, જેમ કે ઇન્જેક્શન્સ છે, યુઝ સિરિન્જ છે, બરાબર, પછી એ લોકોના સ્કેટલ્સ ને સ્કેલ્પલ્સ ને બધું છે એ પણ કેવું કહેવાય, હોસ્પિટલ વેસ્ટમાં આવે છે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ છે, બરાબર, પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ છે, હોટલ વેસ્ટ છે. હોટલ વેસ્ટમાં શું જનરલી હોય છે, તો કે એ લોકો વન ટાઈમ યુઝના સોપ્સ રાખતા હોય. સોપ્સ જેમાં કન્ટેન કરેલા હોય તો એ રેપર્સ ને બધું શું થઈ ગયું, અલગ અલગ ટાઈપના વેસ્ટમાં ઇન્ક્લુડ થાય છે. ઓલ્સો સીવેજ વેસ્ટ કમિંગ આઉટ ફ્રોમ ધ ડોમેસ્ટિક કિચન્સ એન્ડ યુટિનરીઝ. બરાબર. Now, next is water pollution. About 97% of water on earth is present in the seas and oceans. It is too salty to be any use of drinking for agriculture and industrial purposes. બરાબર, 97% water on the earth is કેવું છે, તો કે seas અને ocean નું છે, જેમ કે જે contain કરે છે salty water ને, which cannot be further used for drinking and agricultural as well industrial purposes. The remaining 3% of is fresh water, 75% of which is locked up in the polar ice caps and in glaciers, and quite deep under the earth's surface as underground water. And due to man-made activities, this remaining water is being polluted. Okay. શું થાય છે, તો કે બાકીનું જે 3% ફ્રેશ વોટર છે એમાંથી તો 75% જેટલું વોટર તો કેમાં છે, પોલર આઈસ કેપ્સમાં. બરાબર, એટલે કે નોર્થ પોલ અને સાઉથ પોલની અંદર ગ્લેસિયર્સ તરીકે શું થઈ ગયું છે, સ્ટોર થઈ ગયું છે. અધરવાઇઝ બાકીનું છે એ શું થાય છે, લીચિંગ થ્રુ વોટર એ આપણા ગ્રાઉન્ડની અંદર જમા થઈ ગયું છે. બરાબર, તો બાકીનો જે વોટર વધ્યું છે એમાં પણ આપણે શું કરીએ છીએ, પોલ્યુશનના કારણે એ કન્ટામિનેટ થાય છે. The contamination of streams, lakes, seas, underground water or oceans by substances is harmful for living beings. બરાબર, જે કન્ટામિનેશન થાય છે ઓન ફિલ્ડ એટલે કે ગ્રાઉન્ડની ઉપરના વોટરનું, જેમ કે સ્ટ્રીમ્સ છે, લેક્સ છે, બરાબર, અંડરગ્રાઉન્ડ વોટર છે, એ બધું શું થાય છે,
હાર્મફુલ છે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ માટે. Industrialization and population explosion are the main reasons for water pollution. Industrial waste like chemical water is uh, thrown down to the streams or rivers, બરાબર, તેના કારણે એ વોટર પણ contaminate થાય છે. Water pollutants refer to the substances which are capable of making any physical, chemical or biological change in the water body. These have undesirable effect on living organisms. Water pollutants કોને કહેવાય? વોટર જે પોલ્યુશન કરતું હોય એને આપણે કહીશું pollutants, બરાબર. The substances which are capable of making any physical, chemical or biological change in water. Three kinds of changes there that they will occur: physical, chemical and biological. These have undesirable effect on the living organisms. Okay, main pollutants of water are inorganic and insoluble pollutants, which are fine sands and clay. જેમ કે inorganic છે સોઇલ્સ જે છે આપણું, બરાબર, ફાઇન સેન્ડ્સ અને ક્લે, અને ઇનસોલ્યુબલ જે પાણીમાં ડિઝોલ્વ થતા નથી. પછી આવે છે સોલ્યુબલ પોલ્યુટન્ટ્સ, ઓર્ગેનિક એન્ડ ઇનઓર્ગેનિક કેમિકલ્સ, બરાબર, જે ફેક્ટરીઝમાંથી રિલીઝ થાય છે. મ્યુનિસિપલ વેસ્ટ, હ્યુમન એક્સટ્રેક્ટા, વેસ્ટ ફૂડ મટીરિયલ્સ એક્સેક્ટ, બરાબર. લિક્વિડ વેસ્ટ કયા કયા છે? તો કે કેમિકલ્સ, ગ્રીસ, ઓઇલ એક્સેટ્રા. હેવી મેટલ્સ, ટ્રેસીસ ઓફ કોપર, આયર્ન, મર્ક્યુરી, બરાબર, મર્ક્યુરી જે કેમિકલ્સમાંથી રિલીઝ થતું હોય છે એ. પછી છે ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સ અને પેસ્ટિસાઇડ્સ, કે જે ફાર્મિંગ, કે જે આપણે ફાર્મમાં ક્રોપ્સને ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સને કરીએ છીએ જેના કારણે પાણીની અંદર મળી જાય છે. બાયોલોજીકલ પોલ્યુટન્ટ્સ લાઈક બેક્ટેરિયા એન્ડ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ. પછી ઓર્ગેનિક મેટર્સ, લેફ્ટ આઉટ ફૂડ્સ, સ્પોઇલ વેજીટેબલ્સ, ઓલ્સો ફ્લાવર્સ. ઓકે, ગંગા રિવરની વાત કરીએ તો આપણે ત્યાં આગળ વેસ્ટ ફ્લાવર્સ પણ ત્યાં આગળ ડમ્પ થાય છે, બરાબર, તેના કારણે પણ વોટર પોલ્યુશન ઇન્ક્રીઝ થયું છે. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ એર પોલ્યુશન. Air pollution occurs when the clear air contains gases, dust, smoke from fires or fumes in harmful amounts. બરાબર, ક્યારે એર પોલ્યુશન થાય છે? તો કે જ્યારે ક્લિયર એર છે એની અંદર ગેસીસ, ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ગેસીસ ઇન્વોલ્વ થતા હોય, ડસ્ટ ઇન્વોલ્વ થતી હોય, પછી સ્મોક્સ ફ્રોમ ફાયર, બરાબર, ફોરેસ્ટ ફાયર હોય કે પછી ક્યાંય બીજે બિલ્ડિંગમાં પણ ફાયર થયું હોય તેના કારણે પણ એ ગેસીસ જે જનરેટ થાય છે એ પોલ્યુશન કરે છે. ઓલ્સો fumes in harmful amounts. One of the most harmful form of pollution is an air pollution to human beings, બરાબર, કે સૌથી વધારે હાર્મફુલ અત્યારે જે કોઈ હોય તો કેવું છે? એર પોલ્યુશન. બીકોઝ હવાની અંદર જે ગેસીસ જે રિલીઝ થાય છે ડ્યુ ટુ ધ ડેન્સિટી ઓફ એર, એ શું થાય છે? નીચેના એટલે કે ટ્રોપોસ્ફિયરમાં જ જનરેટ થઈ જાય છે, બરાબર. એ હવામાં ઉપર જઈ શકતા નથી, જેના કારણે સૌથી વધારે એડવર્સ ઇફેક્ટ કેની પર આપે છે? હ્યુમન બીંગ્સ પર આપે છે. When we breathe contaminated air containing gases like CO2, SO2 instead of clean air, these toxic gases enter our respiratory system. Various types of disease it will cause like asthma, coughs, bronchitis and pneumonia. Also the latest one is COVID-19, બરાબર, કે જે પણ એક ટોક્સિક જે છે એના કારણે હવામાં રિલીઝ થયેલો છે, જે કોઝ કરે છે અસ્થમા, કફ્સ, bronchitis અને pneumonia જેવા disease. Atmospheric pollution has been increased due to industrialization and increasing number of automobiles. બરાબર, જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન થયું છે અને જે નંબર ઓફ વ્હીકલ્સનું ઇન્ક્રીઝમેન્ટ થયું છે એના કારણે પણ આ બધા જે ગેસીસ છે, ટોક્સિક ગેસીસ, એ હવામાં રિલીઝ થાય છે. Pollution level in metro cities like Kolkata, Chennai, Delhi and Mumbai has been crossed to the ડેન્જરસ લેવલ, બરાબર, કે સૌથી વધારે અત્યારે પોલ્યુટેડ સિટીઝમાં આપણે ઇન્વોલ્વ કરીએ તો કોલકાતા આવે છે, ચેન્નઈ છે, દિલ્હી છે, મુંબઈ જેવી મેટ્રો સિટીઝમાં પોલ્યુશનનું લેવલ ડેન્જરસ લેવલ પર આવી ગયું છે. ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ એર પોલ્યુટન્ટ્સ કે જે એર પોલ્યુશન કોઝિસ કરે છે, કયા કયા છે? તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ નેચરલ એન્ડ મેન મેડ પોલ્યુટન્ટ્સ, બરાબર, કે જેમાં નેચરલ પોલ્યુટન્ટ્સ કયા કયા છે? તો કે naturally generated in the atmosphere. They include pollen grains, bacteria, viruses,
એન્ડ વોલ્કેનિક એસિડ. બરાબર, જે બેક્ટેરિયા રહેલા છે, વાયરસીસ છે, બધા કેવા કહેવાય નેચરલ પોલ્યુટન્ટ્સ કહેવાય. એન્ડ મેન પોલ્યુટન્ટ્સ કયા કયા છે તો કે એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ ફ્રોમ vehicles છે, પાવર પ્લાન્ટ્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. These are the source of man-made pollutants. The second one is primary pollutants and secondary pollutants. બરાબર, primary pollutants which are main source of the pollution. સેકન્ડરી પોલ્યુટન્ટ્સ કોને કહેવાય તો કે એ સેકન્ડ જે મેઇન પોલ્યુટન્ટ્સ છે એના થ્રુ જ જનરેટ થયેલા હોય. બરાબર, તો કે પ્રાઇમરી પોલ્યુટન્ટ્સમાં કયા કયા આવે છે તો ડાયરેક્ટલી કન્ટામિનેટ ધ એર બાય મિક્સિંગ વિથ ઇટ. બરાબર, ડાયરેક્ટલી શું કરે છે એરને કન્ટામિનેટ કરે છે બાય મિક્સિંગ વિથ ઇટ. As for the example, carbon dioxide gas and sulfur dioxide. જે શું છે પ્રાઇમરી પોલ્યુટન્ટ. In secondary pollutants mix with the air and react chemically with the other. બરાબર, પહેલા તો એરની અંદર મિક્સ થયું, પછી એની કેમિકલ એડવર્સ ઇફેક્ટના કારણે એ બીજા ગેસીસ કે બીજા કેમિકલ્સને જનરેટ કરે છે. જેમ કે મોઇશ્ચર ઇન ધ એર મિક્સીસ વિથ SO2. બરાબર, હવામાં રહેલું વોટરનું જે મોઇશ્ચર છે એ શું કરે છે એરની સાથે SO2 સાથે મિક્સ થઈને સલ્ફ્યુરિક એસિડ H2SO4 જનરેટ કરે છે. અને એના કારણે જે એસિડ રેન થાય છે એ કોઝ છે સેકન્ડરી પોલ્યુટન્ટનું. પછી આવે છે થર્ડ, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ગેસીસ કે જેમાં ઇન્ક્લુડ થાય છે CO2, CO, SO2, ક્લોરિન. બરાબર, they contaminate the air. Generally these gases are generated as product of combustion and chemical reactions. The fourth one is aerosols. Okay, અહીંયા ટર્મ આવે છે એરોસોલ એટલે શું કે હવામાં રહેલું ભેજ કે પછી અમુક એવા કણો કે જે બહુ જ નાના સાઇઝમાં હોય છે, જેમ કે માઇક્રોસ્કોપિક પાર્ટિકલ્સ ઓફ સોલિડ્સ, લિક્વિડ્સ એન્ડ ગેસીસ. બરાબર, એકદમ જે આપણે જોઈ પણ નથી શકતા એવા ટાઈપના પાર્ટિકલ્સ જેને આપણે ખાલી માઇક્રોસ્કોપિક લેવલે જોઈ શકીએ છીએ, એ છે આપણા એરોસોલ્સ. These aerosols are size of 0.01 micron to 100 micron. Whereas થાય છે 0.01 micron to 100 micron. Different kinds of aerosols કયા છે તો કે dust particles which are less than 100 micron. બરાબર, 100 micron કરતા નાના હોય એ dust particles. પછી સ્મોક જે જનરેટ થાય છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી કે પછી વ્હીકલ્સમાંથી. ફોગ કે જ્યારે તમે વિન્ટર સિઝનમાં જોવા જાઓ છો તો કેવું છે કે જે એર છે એ કેવી છે ડેન્સિટીના કારણે નીચે ને નીચે જોવા મળે છે, એટલે આપણને વાતાવરણ એટલું ક્લિયર દેખાતું નથી. મિસ્ટ તો કે વોટર વેપર, એના કારણે આ જે તમને દેખાઈ રહ્યા છે વાદળો, બરાબર, એ વાદળો નથી, એ શું છે એકચ્યુઅલમાં મિસ્ટ છે, જે વોટર વેપરના ખૂબ જ નાની સાઇઝના પાર્ટિકલ્સના કારણે આપણી જે વિઝિબિલિટી છે એટમોસ્ફિયરની એ અનક્લિયર થાય છે. ફ્યુમ્સ, બરાબર, એ પણ એક ગેસીસનો ટાઈપ છે કે જે કમ્બશનના કારણે જનરેટ થતું હોય છે, લાઈક ફાયર. બરાબર, now sources of air pollution કયા કયા છે તો કે various types of gases produced in chemical and other types of industries. પહેલું તો એ જ આવે. The second one is CO2, SO2 and CO generated during combustion. Different types of particular matters such as dust, sand, pollen grains, salts and aerosols. બરાબર, the third one is the fourth one is due to combustion of petrol, diesel and CNG. There are myth about કે CNG does not harmful to the atmosphere but it cause. બરાબર, એનાથી એટમોસ્ફિયરમાં હાર્મફુલનેસ થાય છે, પણ in comparison to petrol and diesel it affects less. Oxidation and reduction process of carbonic substances. બરાબર, also aerobic reactions and purification of municipal waste materials and garbage generation કે જે ટોક્સિક ગેસીસને પોલ્યુટ કરે છે એરમાં. જેમ કે આ જે આપણે મ્યુનિસિપાલિટી વેસ્ટ થયો, બરાબર, તો એ જે ગાર્બેજનો જે સ્ટોરેજ ત્યાં થાય છે ડમ્પિંગ યાર્ડ, બરાબર, ત્યાં આગળ શું કરશે લોકો એ જે સોલિડ વેસ્ટ છે એને કમ્બશન કરશે, તો એના કારણે પણ ગેસીસ જનરેટ થવાના છે. બરાબર, એ એરોબિક રિએક્શન્સ અને પ્યોરિફિકેશનની પ્રોસેસમાં પણ પોલ્યુશન થાય છે. ફાયર ઇન ધ ફોરેસ્ટ, વોલ્કેનિક એસિડ, બરાબર, એ પણ એક રીઝન છે એર પોલ્યુશનનું. Okay, this is all for the lecture. In next lecture we will see noise pollution, land pollution, also radiation and effects on vegetables and animals.
બરાબર, રેડિયેશનની ઇફેક્ટ વેજીટેબલ્સ અને એનિમલ્સ પર શું છે એ જોઈશું. Okay, write down your work from home. The question is list air pollutants. Different kinds of air pollutants છે એ તમારે લખવાના છે. Okay, this is all for the lecture. ક્વેશ્ચન માટે કોઈ ક્વેરી હોય તો તમે ક્લાસરૂમમાં આપણે કમેન્ટ સેક્શનમાં ક્વેશ્ચન તમારો લખીને મોકલી શકો છો. Okay, until then, જય શ્રી સ્વામિનારાયણ, signing off.